Дорогие друзья, я приветствую вас из солнечной Испании. Сегодня на повестке опять Финляндия. Там новости льются, как из рога изобилия. Скандалы, интриги, расследования. Расскажу о самых обсуждаемых. Но сначала заглянем в финский парламент. Кто лучше депутатов может рассказать о положении в стране? Arvoisa puhemies, hyvä pääministeri, tänään ajattelin puhua vain teille. Syksyn mittaan olemme saaneet huonoja uutisia toisensa perään. Aika moneen perheeseen on tulossa musta joulu. Tästä kertovat pienituloisten perheiden joululahjatoiveet, joissa lahjaksi toivotaan ruokaa tai välttämättömyystarvikkeita, esimerkiksi lämpimiä kenkiä lapsille. Konkurssien määrä on ennätyskorkealla, työttömyys on kasvanut kuukausi toisensa jälkeen. Talousennusteita tarkistetaan vain alaspäin ja Suomi on käytännössä jo määrätty tarkkailuluokalle. OECD:n tuoreen ennusteen mukaan Suomi on ainoa kehittynyt maa, jonka talous ei kasva tänä vuonna. Hyvä pääministeri, tämä kehitys tapahtuu teidän vahtivuorollanne. Arvoisa pääministeri, tämäkö oli se joululahja, jonka halusitte suomalaisille tänä vuonna antaa? Onhan Suomen tilanne eittämättä vaikea. Suomen tilanne on vaikea ja kun me mietitään, mistä se ennen kaikkea johtuu, niin me elämme sellaisessa ympäristössä, jossa Euroopassa käydään sotaa, joka vaikuttaa merkittävällä tavalla meidän keskeisiin markkina-alueisiin, Keski-Eurooppaan. Se vaikuttaa merkittävällä tavalla siihen tunnelmaan, mikä Suomessa on. Ihmiset eivät kuluta, vaan varautuvat ja yritykset ovat varovaisia investointiensa kanssa. Tämä johtaa siihen, että työpaikkoja ei synny toivotulla tavalla eikä talouskasvu ole lähtenyt liikkeelle. Tämä on erittäin ikävä, vakava asia ja se heijastuu tietenkin suomalaisiin koteihin. Me teemme kaikkemme joka päivä, jotta isänmaa selviää tästä. Että ei tämä tilanne ole toivoton. Tosiaan työllisyys on lähtenyt varovaiseen kasvuun, mutta kuitenkin työllisten määrä Suomessa on pysynyt tämän vaikeankin taantuma-ajan kuitenkin aika vakaalla tasolla. On selvää, että meillä on aivan liikaa työttömiä. Jokainen työtön on liikaa. Mutta kaikki ne uudistukset, joita me olemme tehneet, ne tulevat vaikuttamaan erityisesti sillä hetkellä, kun kasvu lähtee liikkeelle. Näiden parissa me tehdään töitä eri puolille Suomea, jotta me annetaan toivoa, jotta emme koe sitä 90-luvun lamaa. Вынесено решение по делу депутата, бывшего полицейского, который, будучи наверняка очень трезвым, устроил пальбу из пистолета перед ночным баром в Хельсинки. Подробности смотрите в видео по ссылке в описании. В пятницу депутат Тимо Вуорнонен от партии «Сюрприз», истинные финны, конечно, получил срок 8 месяцев условно за стрельбу у ночного клуба. А в субботу осужденный на голубом глазу явился в президентский дворец на праздничный прием. Теперь депутат подал в отставку с должности старшего констебля полиции, потому что юрист объяснил ему, что у полиции нет другого выхода, кроме как начать процесс увольнения. Тимо дожидаться увольнения не стал и сам подал в отставку. Однако из парламента Вуорнонен уходить не спешит. Он будет обжаловать приговор и рассмотрит возможность выхода из парламента только в случае его вступления в силу. Ну что ж, Тимо, такие депутаты, как ты, украшение и гордость любого парламента. Держись, братан. А мы из парламента пройдем в соцздрав и посмотрим, кто там у руля. Вы когда-нибудь видели, как большая государственная структура превращается в реалити-шоу? Нет? Тогда добро пожаловать в Финляндию, где теперь все смотрят увлекательные шоу «Соцздрав» Кела и его шеф Лассе Лехтонен. Сезон 1. Проблемы начинаются. Начнем с главного героя Лассе Лехтонен.
две ученые степени. Одна по медицине, другая по праву. То есть человек может и полечить, и сразу на жалобу ответить, если лечение вышло боком. Идеальный набор для руководителя соцздрава. Там всегда найдется кого лечить. И по документам, и в реальности. Но путь к креслу главы соцздрава Кела был как политический квест. Изначально роль главного босса светила Арто Сатонену. Но истинные финны, Перушо Малазит, сказали: нет, не годится. Правление Кела тоже сказало: нет, не годится. И предложили Хели Бекман, человека из системы. Но тут истинные финны, Перушо Малазит, достают карты из рукава. Вот наш кандидат, Лассе Лехтонен. И партия-коалиция Колкоумус поддержала. Ну да, прикольный, давайте его. Когда на предыдущем месте работы Лехтонена в больничной сети ХУС узнали о его новом назначении, ликованию сотрудников не было предела. На радостях 3 баяна порвали. И вот Лехтонен приходит в Кела. И понеслась арба по кочкам. Прошло всего полгода, и уже речь идет о возможном кризисе учреждения. Сотрудники ропщут. Шеф, говорят, выражается обидно. Опаздывает на совещание. Пишет в сетях что-то несуразное. И вишенкой на торте. На совещание не пришел и никого не предупредил. Пытались ему позвонить, не отвечает. Хотя понедельник, конечно, день тяжелый. Могли бы догадаться. Потом он взял больничный и полетел в Брюссель, вроде по работе. А потом его не пустили в самолет из-за неадекватного поведения. И бельгийская полиция увела с посадки под белые рученьки. Важно помнить, руководитель Кела – это большой чин в финской системе власти. Через это ведомство ежегодно проходит более 17 миллиардов евро социальных выплат. И каждый житель страны взаимодействует с ним так или иначе. Поэтому понятен интерес к персоне Лехтонена. Теперь правительство вынуждено отправить в Кела психолога, чтобы выяснить, что там внутри происходит. Отчет уже скоро либо откроет 2-й сезон сериала, либо поставит точку в карьере Лехтонена. Сам Лехтонен, кстати, взял больничный до конца года. Лассе, интересное кино крутишь, но иногда лучше просто сказать: я устал, я ухожу. И это было бы не поражением, а мудрым решением. Осталось только мудрость найти. Но если вы думаете, что назначение по принципу «ты мне, я тебе» – это единичный случай, то следующий сюжет вас огорчит. «Ты мне, я тебе» становится правилом в Финляндии, а не исключением. Не успели мы забыть, как сыночка президента Стубба выбрали на стажировку в обход всех правил и приличий. Кто не знает, смотрите видео по ссылке в описании. Как разразился очередной скандал, который подтвердил: блат в Финляндии важнее компетентности. История завертелась вокруг знаменитой фирмы, производителя лифтов Коне и ее финансового директора Илкки Хары, человека, который распоряжается многомиллионными контрактами. Он решил устроить взрослого члена семьи на практику. И, разумеется, не в киоск мороженого. Хара намекнул представителю банка, Данский банк, для которого Коне – это ключевой клиент, что надо, мол, родственник пристроить на стажировку. И это не какая-то рядовая стажировка. Ежегодно заявки на стажировку в Данском банке подает почти 1000 студентов, и лишь единицы проходят отбор. К моменту намека срок подачи заявлений уже истек, но для нужного кандидата в банке пошли на смягчение требований. Почему? Да потому что Коне их клиент, а угодить клиенту – святое правило. Когда журналисты газеты Helsingin Sanomat стали задавать вопросы, реакция была нервной. Один из руководителей Данский банк, услышав запрос, просто бросил трубку. Сам Илкка Хара отрицал, что просил место напрямую, но признал, что направил родственника в банк. В то же время он попытался представить происходящее как недоразумение и даже сообщил в собственный комплаенс-отдел о беспокойстве журналистов, как будто не он сам оказался в центре ситуации. Компания Коне молчала 2 недели и лишь в последний момент признала: в целом подобные действия недопустимы. Хара заявил, что имел серьезный разговор с работодателем и признал нарушение внутренних правил. После публикации редакция получила массу откликов. Оказывается, такие семейные стажировки
почти норма. От маленьких консалтинговых фирм до крупных корпораций с госучастием везде в приоритете дети своих родителей. В стране, где принято считать, что знания и трудолюбие имеют значение, оказалось, что лестница наверх скользкая, если у тебя нет папочки уровня Хара или Ступ. Такие случаи вызывают большой общественный резонанс, потому что правовое государство – это одинаковые требования для всех, а демократия – это равные шансы для каждого. Непотизм угрожает и правовому государству, и демократии. Шериф шутить не любит. Ставь лайк. А теперь всеми любимая рубрика «Понаехавшие». Председатель партии «Истинные финны», министр финансов Финляндии Рикка Пурра сделала жесткое предложение платить пособие по обеспечению минимального дохода, фактически пособие по бедности, только тем мигрантам, кто прожил в стране не менее 10 лет. Тем не менее, у них сохранялось бы право на первичные социальные выплаты, например, на пособие по безработице и залог за аренду жилья. По словам Пурра, пособие утратило свое назначение, а необлагаемые налогом выплаты не стимулируют к трудоустройству. Более трети всех получателей пособия – иноязычные. Среди приехавших по гуманитарным причинам доля еще выше. Министр привела цифры. Одинокий житель Хельсинки получает 1300 евро. Родитель-одиночка – 2000 евро. Семья с 2 детьми – 3000 евро. 4 ребенка уже 4000 евро. Большие семьи – почти 5000 евро. Плюс к этому оплачивается вода, электричество, страховка. Действительно, зачем работать, если можно жить в хорошей квартире в центре Хельсинки и посвятить себя личностному росту и саморазвитию, в ближайшей наливайке? Похоже, что систему планировали котики. Лежать – хорошо, двигаться – плохо. Пурра пишет: по мнению партии «Истинные финны», систему благосостояния можно спасти только ограничив социальную защиту гражданами Финляндии. Для этого требуется изменение Конституции. Однако кое-что мы можем сделать уже в следующем созыве. Ограничить выплату пособия по бедности теми, кто прожил в Финляндии не менее 10 лет. Но Конституция Финляндии гарантирует каждому, кто не способен обеспечить себе нормальную жизнь, минимальную поддержку. Это фундамент государства, и Конституционный комитет уже дал понять, полностью лишить людей пособия нельзя. Можно ставить условия: учи язык, ходи на курсы, ищи работу, но оставить людей вообще без поддержки нельзя. Можно ли платить мигрантам меньше? Урезать все, что выше минимального уровня? Это вопрос открытый. Конституция молчит, юристы спорят, политики нервничают, обыватели запаслись попкорном. Одни говорят: хватит кормить тех, кто не работает. Другие напоминают: государство обязано защищать всех, кто живет на его территории. И теперь Финляндия стоит перед выбором: пойти на самые жесткие социальные реформы за долгие годы или признать, что даже политика не может переписать Конституцию. А теперь не менее популярная рубрика «И смех, и грех». Рожденная в 50-х годах пенсионерка подала заявление в полицию Восточной Финляндии. Она рассказала, что познакомилась в интернете с мошенником, который выдавал себя за американского актера Дэвида Духовны. У них завязалась активная переписка в WhatsApp и по электронной почте. На протяжении более 5 лет лже-духовный получал от нее деньги на различные расходы, оформление документов и поездку в Финляндию. Правда, до Финляндии он так и не доехал. Со счетов жертвы ушло около 50 тысяч евро, прежде чем она начала что-то подозревать. Полиция Восточной Финляндии расследует дело как особо тяжкое мошенничество и предупреждает граждан: будьте бдительны. Ну а на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Возможно, меня не будет в эфире некоторое время, потому что я улетаю на Канары на неопределенное время, а там ожидается насыщенная программа. Не скучайте. Благодарю за внимание. Всем пока.